Hey guys, welcome back to CMAS Academy. In today's video, we are going to discuss some of the questions that can be asked in your semester examinations. So, principles of marketing ninda, this is for BCom students. So, NEP syllabus na prakara, principles of marketing subject ninda, first chapter idiyalva, module number 1, introduction to marketing. So, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. So, we are going to discuss about that. All right. So, you know the pattern of the examination, right? There are 2 marks questions, there will be 5 marks questions, and there will be 10 marks questions. 10 marks ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. So, we shall discuss all of these questions. So, firstly, we'll begin with the 2 marks section. So, 2 marks ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು. This is according to your syllabus only. Okay. NEP syllabus only. Now, first question that could be asked is define marketing. Marketing na definition anna kelbodu. Yavadadru popular definition iruttalla adanna bariri. Especially Philip Kotler na definition is very popular. So, idanna baribodu. Onderedu sentences nalli ee definition na analysis anna ನೀವು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಬಹುದು. What is need, give an example. What is want, give an example. What is demand, give an example ಅಂತ 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. Then, what is customer value creation ಅಥವಾ what is customer value ಅಂತಾನು 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Now, moving on to the next section, that is 5 marks section. 5 marks section ಅಲ್ಲಿ one important question that you might see in the question paper may be distinguish between selling and marketing. ಅಂದ್ರೆ what are the differences between selling and marketing? ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ 5 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, 10 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, 2 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ 5 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಫೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, PUC ತರ ನೀವು ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ BCom ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 5 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವು 1-2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ದೆನ್ fourth question can be what do you mean by marketing management, explain the importance of marketing management. Recently video hakide for this topic, so I think most of you have watched this video. Now, what is marketing management, meaning baribeku and importance of marketing management anna point wise explain ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ 4 questions ಅನ್ನ 5 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು question ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, now moving on to the 10 marks section. 10 marks ಅಲ್ಲಿ first question can be define marketing or give the meaning of marketing and discuss the nature and scope of marketing. Okay, so this video is also available on the channel. Discuss the nature and scope of marketing. Nature separate agide, scope separate agide. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. Then secondly, they might ask explain the concepts and approaches to marketing. Okay, so 5 concepts of marketing ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನಂತರ approaches to marketing ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. So totally 2 answers you will get. Concepts of marketing separately, approaches to marketing separately. ಯಾವಾಗಲೂ 10 marks ಗೆ 5 marks ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 1-2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. 1-2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ 10 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And PDF for the entire principles of marketing subject is available for all the 5 chapters. Many of you have taken also. If someone is new to the channel and if you want the PDF, please check the description. Details ಇದೆ description ಅಲ್ಲಿ. And WhatsApp number ಅನ್ನ genuinely ನಿಮಗೆ study material ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, the staff will send you the PDF after the receipt of the payment.
ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. 4 to 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಪೇಜ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 15 to 18 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2.5 ಪೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2.5 ಅಲ್ಲ, 2 ಪೇಜಸ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 15 to 18 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Now for 10 marks, at least 25 to 30 sentences, okay, which will come up to 4-5 page, okay, 4.5-5 page ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 25 to 30 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? 4 to 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಲಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 15 to 18 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳಿರಲಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 25 to 30 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So yes, that was all about today's video. If you're finding the content useful, please do consider subscribing to my channel CMAS Academy. The subscription to YouTube channel is absolutely free, and the Telegram channel ಅನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Now, before you leave the video, let me answer to one comment that I received very recently. Somebody asked me, why are you charging amount for this PDF ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. First of all, this PDF study material ಇದೆಯಲ್ವಾ, it is not a part of YouTube teaching. Okay, YouTube teaching is absolutely free. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. PDF ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮೀ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, that is why there is a small amount for the PDF. The channel does not force any of the student to take the content or take the study material. Okay, yes, that was all for today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.